நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். உங்களுக்கு நன்றி. So we want to thank you for our TNTJ brothers and then our PJSR, because Quran itself claims that if there is a mistake, if there is a contradiction, Quran even says that you think and decide. And so we saw this contradiction, we saw this error in that. And he was saying, when he was replying that this calculation, the calculation helps even for lakhs and lakhs of things, but only it differs in two different things. And for that, he has given his own calculation and helping Allah. So by saying and by doing that, he has proved that Allah's calculation is not working out for the two things. And so that's why I had to thank them. And this proves that Quran is not the God's word. Let the name of Jesus Christ be praised again. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. We have come to the conclusion of a two-day debate. 2 நாட்கள் விவாதத்தின் இறுதி பகுதிக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். In fact, the last section of the debate of the debate on the Quran. குர்ஆனை பற்றியதான விவாதத்தின் கடைசி அமர்விலே இருக்கிறோம். Last time we asked them questions and they didn't answer, and they said they will answer. கடந்த முறை நாங்கள் கேள்வி கேட்டோம், அவர்கள் சொன்னாங்க நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம் என்று சொன்னார்கள், பதில் சொல்லவில்லை. They haven't answered those questions even now. இப்பொழுது வரைக்கும் அவர்கள் அதற்கு பதில் சொல்லவில்லை. And their issue is that I haven't answered, or we haven't answered all the questions that they posed on the Bible. அவர்களுடைய காரியம் என்னவென்றால் வேதாகமத்தை குறித்து அவர்கள் எழுப்பின கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்லவில்லை என்பதைத்தான் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They said we haven't answered about leprosy, we have already answered about leprosy, let the people decide which is the right answer. குஷ்டரோகத்தை பற்றி நாங்கள் பதில் சொல்லவில்லை என்று சொன்னார்கள், நாங்கள் பதில் சொல்லி இருக்கிறோம், எது சரியான பதில் என்பதை ஜனங்கள் தீர்வு செய்வார்கள். They said we haven't answered about the slaves, and when I quoted the verse, when I said I am reading the verse, it doesn't need a refutation, the reading of the verse itself is refutes them. They said no, I have to refute the other verses also. Sir, the verse that you have quoted doesn't say it. The verse itself refuted you. அவர்கள் அடிமை பெண்களை குறித்து சொல்லப்பட்டதான வார்த்தைகளுக்கு என்ன வசனத்தை கொடுத்தார்களோ அந்த வசனத்துக்கு நாங்கள் மறுப்பு கொடுத்து பதில் கொடுத்தோம். உடனே அது இல்லாமல் இன்னும் மற்ற வசனங்களுக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். நாங்கள் கொடுத்த பதிலை மக்கள் அதை தீர்வு செய்வார்கள். And I have also said that the other questions that we don't think that it needs to be answered, because if you go back and read, you yourselves will understand that they are misquoting it. இவர்கள் சொன்னதான மற்ற கேள்விகளுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். நான் சொன்னேன் அவர்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏனென்றால் நீங்கள் அதை வாசித்தாலே புரியும், இவர்கள் அதை தவறாக குறிப்பிட்டு இத்தனை நேரம் பேசி இருக்கிறார்கள். For example, they have asked why we haven't answered when Apostle Paul says that I am speaking as a fool and not according to the Lord. ஒருவேளை புத்தியீனனை போல நான் பேசுகிறவனாக எண்ணப்படலாம் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொன்னார், அது நான் ஏன் பதில் சொல்லவில்லை என்று அவர்கள் கேட்பார்கள். If you go back and read that, you will see the argument that Apostle Paul says that you are putting up with the fools. I am going to speak like them just to give you their logic. அவர்கள் அந்த இடத்துல ஒரு just as much as they put up with the fools, that because they put up with the fools, I am going to show you that you by your own logic you are wrong. அவர்கள் அங்க மதீனமான ஒரு காரியத்தை செய்து அதன்படி ஒரு வாதத்தை வைத்ததனாலே அதன் அடிப்படையில பேசி உங்களுடைய காரியத்தை நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லுகிறேன் என்கிறது தான் அங்கே இருக்கிற வாதமாக இருந்தது. Allah also says similar things in Surah chapter 27 verse 50. சூரா 27:15ல அல்லாஹ்வும் இதே போல காரியத்தை சொல்லுகிறார். And then they said why haven't we answered about the widow and the harlot combined together? விதவையும் மறுமனையாட்டிகளையும் குறித்து நாங்கள் ஏன் பதில் சொல்லவில்லை என்று அவர்கள் கேட்டார்கள். Now in Surah chapter 33 verse 50, it speaks about the many women. They compare the paternal daughters, your daughters, and the slaves. These people you cannot marry, and the Quran actually lists all the women together. Does that mean that all the women are equal just because they appear in the same list? சூரா 33வது அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம், அங்கே மாமன் மகன் அத்தை மகன் என்று சொல்லி பலவிதமான பெண்களுடைய வரிசை பட்டியல் இருக்கிறது. அந்த பெண்கள் எல்லாரும் ஒரே விதத்திலே இருக்கிறார்கள், ஒரே அளவிலே குறிப்பிடப்பட்டார்களா? And they said we haven't answered about the adultery test. Sir, you go back and read, and you will yourself will see that the Lord is intervening there. Lord is intervening there. There is no science, actually it is a divine intervention. விபச்சார காரியத்துல கடவுள் ஈடுபட்டார் என்று சொன்னார்கள். அந்த இடத்துல போய் பாருங்க, கடவுள் அந்த இடத்துல என்ன செய்தார் என்று நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும். And the same thing you can find it in Surah chapter 2 verse 73 with the dead body of a heifer. You go back and investigate who killed whom. சூரா 72வது அதிகாரத்திலே பார்க்கலாம், யார் யாரை கொன்றார்கள் என்பதை நீங்கள் போய் ஆராய்ந்து பாருங்கள். So if you go back and read, you yourself will find the answer. There is no need to answer further. நீங்கள் அதை போய் வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னாலே தெரியும், அதிலே யாதொரு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But what about the debate on the Quran? ஆனால் குர்ஆனை பற்றிய விவாதத்திலே என்ன?
Let me tell you what all they have accepted. என்னென்ன அவர்கள் இந்த குர்ஆன் விவாதத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். They have accepted that the Quran is incomplete. குர்ஆன் முழுமை அடையவில்லை என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். Still they want to say that Quran is the word of God. ஆனால் இன்னும் குர்ஆன் இறைவனுடைய வார்த்தை என்று அவர்கள் சொல்ல விரும்புகிறார்கள். There is a technician who is going to come and help. ஏனென்றால் இன்னும் அதற்கு உதவி செய்ய போவதற்கு ஒரு டெக்னீஷியன் இருக்கிறார், அவர் வந்து உதவி செய்ய போகிறார். Then we proved that the Quran is not from the wahi of the Quran is not from God, and we gave them the evidence. குர்ஆனுடைய வெளிப்பாடு இறைவனிடத்திலிருந்து வரவில்லை என்பதற்கான சான்றுகளையும் நாம் கொடுத்தோம். The only answer they said that the technician is now unreliable. அவர்கள் சொன்னாங்க அந்த டெக்னீஷியன் வந்து நம்பக்கூடியது அல்ல, நம்ப தகுந்தது அல்ல என்று தான் பதில் சொன்னார்கள். They haven't answered the question on whether they haven't answered the question on whether Muhammad received the satanic revelation. முகமது அவர்கள் சாத்தானிய வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதற்கான விளக்கத்தையும் பதிலையும் அவர்கள் சொல்லவில்லை. They haven't answered our questions regarding the missing surahs in the Quran. குர்ஆனிலே இருக்கிறதான இல்லாமல் போக தொலைந்து போனதான சூறாக்களை பற்றிய விளக்கத்தையும் அவர்கள் சொல்லவில்லை. They have accepted that the text of the Quran contains mistake. குர்ஆனுடைய டெக்ஸ்ட்ல பிழைகள் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டார்கள். They have accepted that the Quran has the command to rape. குர்ஆன் கற்பழிக்க சொல்லுகிறதான கட்டளை குர்ஆனில் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டார்கள். Still they want to believe that it is the word of God. இன்னும் இதைத்தான் அவர்கள் இறைவேதம் என்று நம்ப வேண்டுமா? They have accepted that the Quran actually permitted temporary marriage or prostitution, to be clear. தற்காலிக திருமணம் அல்லது விபச்சாரம் எனப்படுவதை அவர்கள் அனுமதித்தார்கள் என்பதையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். Still they want to call that Quran as the word of God. இன்னும் அந்த குர்ஆனை அவர்கள் இறைவனுடைய வார்த்தை என்று சொல்ல வேண்டுமா? And they have accepted that even after they die and go to the heaven, they are waiting for the woman. இன்னும் அவர்கள் மரித்து சொர்க்கத்துக்கு போகும்போது அங்கேயும் பெண்களுக்காக காத்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்துவிட்டு, so in this world you can have rape, இந்த உலகத்திலே நீங்கள் கற்பழிக்கலாம், in this world you can have prostitution, உங்களுக்கு விபச்சாரம் செய்யலாம், and you are still waiting for the other world to have the woman. இன்னொரு உலகத்திலேயும் அங்கேயும் பெண்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். And you believe in a person who when he received the wahi he couldn't discern. அவர் வந்து வெளிப்பாடை பெற்றுக்கொண்ட போது அந்த வெளிப்பாடை பகுத்தறிய முடியாத ஒரு நபரிடத்திலே நீங்கள் விசுவாசம் வைத்திருக்கிறீர்கள். And we have also showed that he was unreliable because he was under the magic spell. They didn't answer. அவர் நம்பப்படத்தக்கவர் அல்ல ஏனென்று சொன்னால் அவர் மந்திர சக்தியால பீடிக்கப்பட்டிருந்தார் என்று நாங்கள் சொன்னோம், அதற்கு பதில் சொல்லவில்லை. If somebody admits all these things, இதை எல்லாம் ஒருவர் ஒப்புக்கொள்வார் என்றால் why do they still think that the Quran is the word of God? அப்படி இருக்கும்போது குர்ஆனினுடைய வார்த்தை என்று ஏன் அவர்கள் நம்புகிறார்கள்? The only thing that they showed that is that Quran contains scientific miracles. அவர்கள் சொன்ன ஒரே காரியம் குர்ஆனில விஞ்ஞானம் இருக்குது, குர்ஆனில அறிவியல் இருக்கிறது. We have already stated, sir, that argument doesn't prove that Quran is divine. அந்த குர்ஆன் அறிவியலோ விஞ்ஞானமோ குர்ஆன் ஒரு தெய்வீகம் என்று சொல்லி நிரூபிக்க முடியாது என்பதை நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு விட்டோம். And even in that we have showed in some examples that those examples themselves are wrong. அவர்கள் கொடுத்ததான சில உதாரணங்களே தவறு என்று சொல்லி அந்த அறிவியல் காரியங்களிலும் நாங்கள் சொன்னோம். It only shows that there is a supernatural being, there is some other being apart from a human being. ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு அப்பாற்பட்ட ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒன்று தான் இதை கொடுத்திருக்க முடியும் என்று சொன்னோம். The question is, who is that being? அந்த வித்தியாசமான அந்த அசாதாரணமான ஒன்று என்னது? That being actually allows rape. அந்த கற்பழிப்பை அனுமதிக்கிறதான அந்த ஒரு காரியம் என்ன? That being allows prostitution. விபச்சாரத்தை அனுமதிக்கிற அந்த சக்தி என்ன? That being couldn't protect his own word. தன்னுடைய சொந்த வார்த்தையை பாதுகாக்க முடியாத அந்த சக்தி என்ன? That being couldn't protect his own prophet. தன்னுடைய சொந்த இறை தூதரை பாதுகாக்க முடியாத அந்த சக்தி என்ன? That being actually promises women even in the afterworld. அது இன்னும் உலகத்திற்கு அப்புறம் மறு உலகத்திலும் பெண்களை வாரி கொடுக்கிறதான அந்த சக்தி என்ன? You make your own conclusions. நீங்களே உங்கள் முடிவுகளை முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள். But when you come to the Holy Bible, ஆனால் நீங்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் there is another being. அங்கே இன்னொரு காரியம் இருக்கிறது, இன்னொரு சக்தி இருக்கிறது. Who loves you. அவர் உங்களை நேசிக்கிறவர். Who came into this world. அவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். Who died for you. உங்களுக்காக மரித்தார். Who resurrected. அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். And as we have shown you that he is the one who is going to spend eternity with you. நான் உங்களுக்கு காண்பித்தோம், அவர்தான் உங்களோடு கூட நித்தியமாக இருக்க போகிறவர். You see the difference? On one hand they can have everything here and they are still waiting for the woman in the other world. On the other hand you have the being here who came himself, who gave himself, and he said he is going to be with us forever and ever. நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா, ஒரு கரத்திலே அவர்களுக்கு இங்கே எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது, மறு உலகத்திலும் அவைகள் எல்லாம் பெற்றுக்கொள்ள காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்னொரு புறத்திலே ஒரு சக்தி நமக்காக கடந்து வந்து எல்லாவற்றையும் கொடுத்துட்டு அங்க நமக்காக நித்திய காலமாக நம்மோடு கூட இருக்கிறவராய் இருக்கிறார். Now you decide which is the word of God. நீங்க இப்ப தீர்மானம் பண்ணுங்க, இறைவனுடைய வார்த்தை என்பது எது? அன்பு நண்பர்களே,
இத்தனை நேரம் நம்ம குர்ஆன் விவாதத்தை பார்த்த பொழுது பலவிதமான காரியங்களை வச்சோம். பலவிதமான காரியங்களிலும் முடிவாக ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறோம். ஒரு மனிதனுடைய முடிவுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போகிறது என்பதுதான். ஒரு மனிதன் வாழும் பொழுது எப்படி வாழ வேண்டும், இறைவேதம் எதற்காக இருக்க வேண்டும், ஒரு மனிதன் வாழும் பொழுது எப்படி இருக்க வேண்டும், அவன் வாழ்ந்து முடித்த பிறகு அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும்தான். So far we have seen all those things. Why the God's book has to be given? It has to be given during the time of his life, how he has to be, and after the life of his that person on the earth, how he will be, to determine and to decide. For this only the God's book has to be given. ஹதீஸ் இப்படி சொல்லுகிறது பாருங்க. ஒரு மனிதன் அதாவது ஹதீஸ் 5827 பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மனிதன் விபச்சாரமும் திருட்டையும் செய்திருந்தாலும் பரவாயில்லை, அவன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று சொல்லி வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ்வை தவிர வேறில்லை என்று சொன்னால் போதும், அவன் சொர்க்கம் நிச்சயமாக புகுந்து விடுவான் என்று சொல்லி வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறது. In the hadith, we are seeing this hadith. This hadith says even if a person can be a adulterer, if the person can be a thief, but in the name of Allah, if he says Allah is the only God and he is for all respected, and if he says that, and for him the heaven is promised. இதுக்கு நேர்மாறாக வேதாகமம் சொல்லுகிறது, கலாத்தியர் நிருபத்திலே விபச்சாரக்காரனாவதும் வேசிக்கல்லனாவதும் யாதொரு அசுத்தமான காரியங்களை செய்கிறவரா யாராக இருந்தாலும் அவன் பரலோகத்துக்குள்ளாக நுழைய முடியாது என்று சொல்லி வேதாகமம் சொல்லுகிறது. But in Galatians, if you see, the Bible says no adulterer, no evil wicked man, and no such things, no man who does all the such things will never enter into heaven. இப்போ நீங்க முடிவு பண்ணுங்க, உலகத்துல நீ விபச்சாரக்காரனாவதும் திருடனாகவும் எப்படியாவது வாழ்ந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ லா இலாஹன்னு சொல்லிட்டா இல்லல்லாஹ்னு சொல்லிட்டா நீ சொர்க்கம் போயிருவே அப்படிங்கிறது ஒரு சரியான வழியா? Now you decide, whatever you will, however you want to be, maybe an adulterer, maybe a thief, or whatever may be, at the final if you say la ilaha illallah, and then you can enter into heaven, is that the right way? யாராக இருந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய மனிதனாக இருந்தாலும், அவன் கிறிஸ்தவனானாலும் முஸ்லீம் ஆனாலும் இந்துவானாலும் யாரானாலும், அதாவது எந்த மனிதரானாலும் பாவத்துக்குள்ளாக இருந்தால் அவன் சொர்க்கம் போக முடியாது என்று சொல்லப்படுகிற வேதாகமத்தை எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க? Without partiality, whoever maybe, if it is any kind of person, if he is sin and he will never enter into heaven, in that word, that is the word, how you are seeing that the God's word. கிறிஸ்தவனாக இருந்த எந்த தப்பு வேணா பண்ணனா அவன் பரலோகம் போயிடுவான், சொர்க்கம் போயிடுவான்னு வேதாகமம் சொல்லவே கிடையாது. Bible never says even if it is a Christian he can do whatever things he wants, but he will go to heaven. ஆனால் ஹஜரத் முஹம்மது அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க, லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்னு ஒருவன் சொல்லிவிட்டால் அவன் சொர்க்கம் புகுந்தே தீர்வான். அவன் விபச்சாரக்காரனாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, திருடனாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. Hazrat Muhammad has said, if a man says la ilaha illallah, and he will definitely enter into heaven, whatever man he may be, that is no problem for that. Brothers, we have come to the conclusion. சகோதரர்களே, நாம் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம். There are certain things which we have all agreed. நாம் சில காரியங்கள் நம்ம சம்பந்த ஒருமித்து கருத்துள்ளவர்களாக. Now you are the one who has to decide it. நீங்கள் தான் இப்பொழுது தீர்மானிக்க வேண்டியவர்கள். Now you decide it and you decide. நீங்கள் தீர்மானியுங்கள் இறைவனுடைய வார்த்தை என்ன என்று. Whatever has been spoken in the last 2 days. இந்த 2 நாட்களாக என்னென்னலாம் பேசப்பட்டிருக்கிறதோ, it has been spoken out of love. இது அன்பின் நிமித்தமாக பேசப்பட்டிருக்கிறது. It has been spoken so that you may know the truth. இது நீங்களும் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பேசப்பட்டிருக்கிறது. It has been spoken so that you will continue to investigate and you will continue to search. நீங்களும் சத்தியத்தை இன்னும் தேடி ஆராய்வீர்கள் என்பதற்காக பேசப்பட்டிருக்கிறது. And you yourself have found that whatever they have agreed. அவர்கள் என்னென்னத்தில் எல்லாம் ஒத்துக்கொண்டார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள். And on basis of what they have agreed, அவர்கள் எதை ஒத்துக்கொண்டார்களோ அதன் அடிப்படையிலே we can conclude that Quran is not the word of God. குர்ஆன் என்பது இறைவனுடைய வார்த்தை இல்லை என்பது. Quran is not the word of God. குர்ஆன் இறைவனுடைய வார்த்தை இல்லை. Quran is not the word of God. குர்ஆன் இறைவனுடைய வார்த்தை இல்லை. But when you look at the Bible, ஆனால் நீங்கள் வேதாகமத்தை பார்க்கும்போது, the moral teachings of the Holy Bible, பரிசுத்த வேதாகமத்தின் நன்னறி போதனைகளை பார்க்கும்போது, the God that it gives, தேவன் அதை கொடுக்கிறதை பார்க்கிறீர்கள். and the salvation that it gives, அந்த ரட்சிப்பை அந்த வேதாகமம் கொடுக்கிறது. the only conclusion is that Bible is the word of God. ஒரே முடிவு என்பது பரிசுத்த வேதாகமமே இறைவனுடைய வார்த்தை. Bible is the word of God. பரிசுத்த வேதாகமமே இறைவனுடைய வார்த்தை. Bible is the word of God. பரிசுத்த வேதாகமே இறைவனுடைய வார்த்தை என்று திட்டமாய் அறிவிக்கிறோம். And we thank you for all of you for participating in this and take it in the right spirit, and we depart as friends. இந்த விவாதத்திலே நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். எல்லாவற்றையும் நாம் நலமாய் எடுத்துக்கொண்டு நலமான விதத்திலே நாம் கடந்து செல்லுவோம். And we thank you for TNDJ for being a nice host as well.
எங்களுக்கு அருமையான டிஎன்டிஜே நண்பர்களுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். எங்களை நல்ல விதத்திலே உபசரித்து இந்த இடத்திலே வரவேற்றதற்காகவும் நன்றி சொல்லுகிறோம். So as friends and brothers we depart with this conclusion. இந்த முடிவுகளோடு கூட நாங்கள் நண்பர்களாகவும் சகோதரர்களாகவும் இந்த Please இடத்திலே continue to investigate because it matters your eternal life. ஆனால் இந்த காரியத்தை குறித்து நீங்கள் இன்னும் ஆராய்ந்து